Ti prasado fano kuchugo kazak dafa bai baksha kuchugo tishanani nahar mukdino loan eba banero kholaye shak sakyong yakung bai basai manani rang thong ragi manani or nahar mukdino gabama awe mungro khlajagi tongo obo haikeno shak sakyong basai manani rang thong ragi manani insurance ro kholaye shakno bahike ragri manani obo hai nahar mukdino awareness camp khlajaka Center for Financial Literacy CFL mononi bekhaktei khlaijaka longtrai beli mono adi blog ni DEORF ara phaimanjak phaikya RBI bank ni phase 2 lead district manager LDM dolai Siri Vayum Sekar Sa center manager Tuhin Debrma monotai Sa mono blog ni Nirai Chakma block coordinator David Debrma DEO program on PMJJBY PMSBY PMAPY KCC कि আপনারা অ্যাওয়ারনেসটা করো आज एक फिनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ इसमें मेनली बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो मिलना चाहिए लोगों को उनके बारे में बताया गया। जैसे हमारा जो है सेविंग्स अकाउंट, जनधन अकाउंट, इनके बारे में बताया गया। और एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में लोगों को बताया गया और लोग इससे बहुत खुश भी हुए। इन लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं था अभी तक। अच्छा कौन से बैंक से? मैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ। अच्छा। भिलाई डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बैंक ब्रांचेज हैं वो हैं और जो भी फैसिलिटीज़ है सभी बैंक में अवेलेबल है। यदि किन्हीं बैंकिंग फैसिलिटीज़ में दिक्कत आती है तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस है पंजाब नेशनल बैंक अम्बासा ब्रांच। एक CFL सेंटर है, इसका सेंटर हेड है तुहिन देव वर्मा और ये बागमा प्रोड्यूसर ग्रुप जो है इनके द्वारा संचालित होता है। स्पॉन्सर अपना डिटेल जाओगे। अच्छा लगा, एक सेटिस्फेक्शन मिला कि इस एरिया में ऐसे कैंप्स होने का बहुत ज़रूरत है। और एक यहाँ एक सोशल वर्कर के साथ भी हम लोगों की मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ कंबल्स एंड कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए। ये तो बहुत अच्छा लगा। शायद उनका नाम है परितोष देव वर्मा साहब। कौन कौन सा जगह में किया? ये DRF मनु DRF जो है यहाँ, और एक विलेज का क्या नाम था, कंपनी पाड़ा, दो जगह पे किया हूँ। এটার জন্য আরেকটা ইন্স্যুরেন্স স্কিম আছে PMJJBY প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি এর জন্য আপনাকে বছরে 436 টাকা দিতে হবে। 436 টাকা আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কাটবে। যেভাবে ডেথ হয়, যে নর্মাল ডেথ হলে যে নমিনি থাকবেন ওনাকে 2 লাখ টাকা দেওয়া হবে। একটা হলো অ্যাক্সিডেন্টাল, একটা হলো ডেথ, নর্মাল ডেথ हो या অ্যাক্সিডেন্টাল যা হোক। ধরুন কই আরেকজন আছে কি স্যার এটা কে করাতে পারে, কি 10 বছর একটা বাচ্চা আছে ওনার ইন্স্যুরেন্স হবে এটা না। এটার জন্য হচ্ছে কি কি দরকার, মিনিমাম বয়স 18 আর ম্যাক্সিমাম 70 বছর পর্যন্ত। এটা PMSBY 20 টাকার যেটা ইন্স্যুরেন্স আছে, যদি এটা ইন্স্যুরেন্স কেউ করতে চান ওনার মিনিমাম বয়স 18 আর ম্যাক্সিমাম 70 বছর পর্যন্ত। আর একটা যে আছে PMJJBY এটার মিনিমাম 18 আর ম্যাক্সিমাম 50 বছর পর্যন্ত। আর যেটা এটা PMJJBY এটা বাট এটা কভারেজ থাকবে 55 বছর পর্যন্ত। এটার মানে কি হলো, কি ধরুন কারো বয়স আছে 48, গেল ব্যাংকে কি স্যার আমি একটা PMJJBY ইন্স্যুরেন্স করবো 436 টাকাওয়ালা, তার 48 বছর করেছে, সে বছর একটা প্রিমিয়াম কাটবে 49 বছর আর 50 বছর, তারপরে এটা কাটা হবে না। বাই চান্স ওনার ডেথ যদি 55-র মধ্যে হয়, 50 আর 55-র মধ্যে, তখনও ওটু ইন্স্যুরেন্স ক্লেম পাবেন উনি। এটা বুঝতে পারছেন? এই 5 বছরের জন্য কোনো টাকা দেওয়া হবে না। তো এটা খুব দুটা ইম্পর্টেন্ট, একটা PMSBY আর PMJBY। যে PMSBY আছে তো সবাই করে নেন, PMJJBY যে সক্ষম আছেন যে 436 টাকা দিতে পারেন ওগুলো করে রাখুন। আর এটা টাকা পাওয়া যায়, এরকম নেই কি আমি আসছি স্যার আজকাল তো অনেকগুলা ফ্রড হয়, এটা কোনো ফ্রড নেই। আর একটা কি স্যার আমি এটা ইন্স্যুরেন্স করবো, আমার কাছে কাগজ কি, প্রুফ কি? যখন আপনি ব্যাংকে একটা ইন্স্যুরেন্স করবেন আপনার যে টাকাটা কাটা হবে ওখানে পাসবুক আপডেট করলে তো বোঝা যাবে না, আপডেট হয় ওইটা প্রুফ, আর কোনো ডকুমেন্ট ही দরকার নেই।
তো কাইন্ডলি এগুলা ইন্স্যুরেন্স করে রাখুন। 20 টাকা বছর, 1 বছরে 20 টাকা দেওয়া হয়। আরেকটা প্রবলেম অনেক জনের হয়, ইন্স্যুরেন্স ব্যাংকে করে দেয় বাট ফ্যামিলি জানে না। ধরুন আজকে আমি ইন্স্যুরেন্স করলাম ব্যাংকে গিয়ে, আমি ফ্যামিলিকে বলিনি, যদি আমাকে কিছু হয়ে যায় ফ্যামিলি না জানলে কে ক্লেম করবে? যখন এগুলা ইন্স্যুরেন্স করেছেন তো ফ্যামিলিকে বলে রাখুন। আর এখানে ব্যাংক তো বহুত দূর না, মাছলি ব্রাঞ্চ যেতে হয় না সবাইকে, কাছাকাছি তো ব্রাঞ্চ নেই না, बहुत असुविधा है ना। बट এখানে ব্রাঞ্চ হলে তো পপুলেশন भी খুব কম, ব্রাঞ্চের প্রফিট না হলে তো ব্রাঞ্চ কিভাবে করবে? আর ব্যাংকে কোনো সমস্যা হয় যেভাবে অ্যাক্সিডেন্টাল যদি ডেথ হয় তো নমিনি যাকে দেবেন, যখন ইন্স্যুরেন্সটা করেন এটা নমিনি নাম হয়, ওনাকে 2 লাখ টাকা দেওয়া হবে। এটার জন্য মাত্র কত? 20 টাকা। আচ্ছা ধরুন কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাট ডেথ হলো না, একটা হাত ভাঙে গেছে পুরো, একটা পা কেটে গেছে, তো মানুষের কত? 2টা হাত। যদি 2টা হাত কটে যায় তখনও 2 লাখ টাকা দেবে। যদি একটা হাত ড্যামেজ হয়ে যাবে আর কোনো কাজ হয়নি তখন 1 লাখ টাকা। এটা হলো অ্যাক্সিডেন্টাল ইন্স্যুরেন্স।